اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی نشانی ہے۔ اگر الفت اور محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکی رہتی ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو، تم دنیا اور اس کی چیزوں سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذات تم پر کھل آئے گی تمہاری کوشش کے بغیر۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، لالچ، حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، لالچ نافرمانی کو کھینچتی ہے، اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے، تو اسے دوسرے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لے۔ اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر، تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف 2 ہی مقام ہیں: رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے
जो मुसीबत के वक्त घबराते नहीं। रूह निकलने की इब्तिदा पाँव से होती है, ताकि ये मालूम हो जाए कि अब भागने का कोई चारा नहीं, और इंतहा आंखों पर होती है, ताकि वो अपनी बेबसी देख सके। मौलाना रूमी फरमाते हैं, याद रखो, अगर आप महबूब का कुर्ब चाहते हैं तो फिर एक दूसरे से मोहब्बत करो, चाहे उनकी मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, सिर्फ उनकी भलाई देखो। दौलतमंद हो जाने से इंसान अपने आप को भूल जाता है, और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा हो जाते हैं। अक्लमंदों को सब्र पसंदीदा होता है। जो बात करने के मुकाबले में सब्र इख्तियार करता है वो आसमानों से बुलंद हो जाता है। नेमतों की फरावानी के वक्त कभी मगरूर ना हो, और सख्तियों के मौके पर कमज़ोरी का मुजाहिरा ना करो। खैर और भलाई वही पाता है जो खैर और भलाई पर अमल करता है। हर नामवर इंसान किसी न किसी तबके में बदनाम कहलाया जाता है। अल्लाह का दोस्त दुनियादारों में पसंदीदा नहीं होता, और दुनियादार अल्लाह के दोस्तों में नापसंदीदा रहता है। सूरज की रोशनी को चमगादड़, उल्लू और डाकू नापसंद करते हैं। अपना दिल जिंदा करो, हर तरफ जिंदगी नजर आएगी। सच्चा उस्ताद सच्चे शागिर्द की तलाश में होता है। अपने इर्द गिर्द लोगों की भीड़ देखकर मेरी हिम्मत में इजाफा नहीं होता, और ना उनके छोड़ जाने से मुझे घबराहट होनी चाहिए। दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो, इसलिए तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में। खुद को अपने भाई के लिए इस बात पर आमादा करो कि जब वो दोस्ती तोड़े तो तुम उससे ताल्लुक जोड़ लो। जिस बात को तुम अपने लिए बुरा समझते हो, दूसरों के लिए भी उसे पसंद ना करो। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं है, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा अपना इंतखाब है। किसी गरीब को तंग मत करो। तुम्हारी ताकत दौलत है तो उसकी ताकत अल्लाह है। सबसे ज्यादा काबिल नफरत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे, और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम्हारा दिल समंदर की तरह वसी है, जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसअतों में तलाश करो। अपना गुरूर उतार दो और आजिज़ी का लिबास पहन लो। तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे, तुम्हारी ज़ात तुम पर जाहिर होगी तुम्हारे बगैर। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज़्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता है। लंबी सांस या तो शदीद ख्वाहिश होती है या फिर कोई पुरानी याद। अकल अगर अपनी हद पार कर जाए तब इंसान गुमराह हो जाता है। रूह मिट्टी से या मिट्टी रूह से तंग है। दोनों के बीच शायद सुकून और अमन की जंग है। जो शख्स हर हाल में मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। बुरी सोहबत जहर से भी ज़्यादा कातिल है, इससे हमेशा बचो। अगर लोग तुम्हारी वो अच्छाई बयान करें जो तुम में नहीं है तो मगरूर मत हो जाओ, क्योंकि जाहिलों के कहने से पत्थर सोना नहीं बन जाता। दुनिया की तमाम उलझनें ख़त्म हो सकती हैं अगर जाहिल खामोश रहे और आलिम हक बोलने लगे। अमल की ज़रूरत है और अमल के लिए खौफ से निजात ज़रूरी है। अमल बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन याद रहे कि अमल सब कुछ नहीं। हम कितने ही इरादे बांध लें,
रब के फैसलों के मोहताज ही रहते हैं।